Today we are going to study temperature dependence of resistivity. ಒಂದು ವಾಹಕದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರೆವಾಹಕದ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅರೆವಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರೆವಾಹಕದ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, that we are going to study. Or do you know that resistivity rho is equal to m upon n into e square into tau. This is the expression for resistivity. Here m means what? Mass of the electron, which is about 9 into 10 raised to minus 31 kg. And E means what? Charge of each electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Here N means number of electrons present per unit volume of the conductor, and tau means relaxation time. ಇಲ್ಲಿ m ಮತ್ತು e ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅವೆಂದು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು? therefore this implies resistivity is inversely proportional to n ಅಂದ್ರೆ electron density, and resistivity is inversely proportional to relaxation time. How's that? This is equation 1 and this is equation 2. By this equation it is clear that since m and e both are constant, then resistivity is inversely proportional to electron density, and the resistivity is inversely proportional to relaxation time. Howda? Hangara, in case of metal, what happens? If you go on increasing the temperature or decreasing the temperature, ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, that we are going to study. ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಹೌದಾ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಮೆಟಲ್ಸ್, see in case of metals ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ? if you go on increasing the temperature of the conductors, temperature of the metals, then there is no change in electron density. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ is not depending upon n, ಅಂದ್ರೆ n is not depending upon temperature. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಹಕದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ this n is independent of temperature. ಹೌದಾ? n is number of electrons present per unit of volume of the conductor is not going to change with respect to temperature. n is independent of temperature. n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? n ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ is independent of temperature. Very important. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್? ಹೌದಾ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೀವು when you go on increasing the temperature of the conductors, temperature of the metals, then relaxation time goes on decreasing. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂತ
relaxation time tau is inversely proportional to temperature. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ if you increase the temperature of the conductors then relaxation time decreases. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ವಾಹಕಗಳ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ relaxation time is inversely proportional to temperature of the conductor, then resistivity is directly proportional to temperature of the conductor. Resistivity inversely proportional to relaxation time ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ resistivity is directly proportional to temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? resistivity is inversely proportional to relaxation time. Relaxation time is inversely proportional to temperature. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ relaxation time ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. relaxation time ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ resistivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Yes or no? In this way, resistivity of the metals, resistivity of the conductors is directly proportional to temperature of the substance. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೆನಪು. ಇನ್ನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೀವು ಓದಿರಿ ಏನಂತಂದ್ರ ಈ SSLC ಒಳಗ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್. ಕಾರ್ಬನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್. These are the best examples for semiconductors. ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆಟಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನವ? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ. SR ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. This is germanium. This is germanium. This is germanium. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಹೌದಾ? ಓದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಒಳಗ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. This is germanium. ಎಸ್ ಆರ್ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೇರ್ 1 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 3 4 1 2 3 ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ 4 1 2 3 4. ಹೌದಾ? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Yes or no? 1 2 3 4 1 2 3 4. ಇದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ N ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು? ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ N ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
when you increase the temperature of the semiconductors, what happens? These covalent bonds are broken. You know, here electrons are not free to move everywhere. If free electrons available illegal. Electrons bind ಆಗ್ಯಾವ. ಹೌದಾ? They are not free to move. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಇವು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾವಾಗ ಚಲಿಸ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ if you increase the temperature of the semiconductor temperature rise ಮಾಡಿದ್ರೆ this covalent bond starts breaking. covalent break ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? covalent bond break ಆದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೋಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ if you go on increasing the temperature of the semiconductors, what happens? Gradually the covalent bonds are broken and the electrons are released, which are free to move everywhere. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂದ್ರೆ if you go on increasing the temperature of the semiconductors, then what happens? The covalent bonds are gradually breaking down. As a result, free electrons are creating. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ n ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ? n is independent of temperature ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? n is independent of temperature ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? n is dependent on temperature. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? n is depending upon temperature. ಅಂದ್ರೆ n ಅಂದ್ರೆ number of electrons present per unit volume of the semiconductor. n is dependent on temperature. ಹೌದಾ? and one more thing you should remember, what about relaxation time? ಅಂದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗ ಎನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಟೌ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. n is dependent on temperature. Okay. Relaxation time decrease ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗೈತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? Okay, now n is dependent on temperature, and also you must remember the relaxation time, that is tau, decreases with temperature. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಂಗಾರ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. మరి ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ n ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ,
మరి n ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಟಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತದೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ increase of n with respect to temperature is more than the decrease of tau with respect to temperature. Andre the effect of increase in n is greater than effect of decrease in tau. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಸಾನು ಹಂಗಾರ resistivity of semiconductors decreases with temperature or increases with temperature? Decreases with temperature. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ effect of increase in n increase in n is more than effect of decrease in tau. Therefore resistivity decreases with temperature. This is the very important. In this way, in case of metals and semiconductors, resistivity is varied with respect to temperature. This is very important. What is the effect of temperature on the resistivity of the metals? Resistivity of metals increases with increase in temperature. Ali resistivity of semiconductors decreases with increase in temperature. Artha aita averdu one marks bhಳ important. Okay, idನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. Getting the idea? Any doubts? Now let us study temperature coefficient of resistance. ಏನು temperature coefficient of resistance ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ rho of t ಅಂದ್ರೆ rho of t ಅಂತಂದ್ರೆ resistivity of the conductor at temperature t ಅಂದ್ರೆ ಇದು resistivity of conductor at temperature T rho of 0 ಅಂದ್ರೆ resistivity of conductor at temperature 0 degree Celsius ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ at temperature T0 at temperature T0 rho naught ಅಂದ್ರೆ resistivity of conductor at temperature T0 ಅಂತ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ for any change in temperature how resistivity varies ಅಂದ್ರೆ temperature ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ T0 ಇಂದ T ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ resistivity rho naught ಇಂದ rho of T ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ resistivity of the conductor at temperature T is given by rho naught into bracket 1 plus alpha
into T minus T naught. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T naught ಇಂದ T ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ ನಾಟ್ ಇಂದ ರೋ ಆಫ್ T ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ indicates what? This formula indicates for any small change in temperature, the resistivity varies like this. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಆಫ್ T ಏನು? Resistivity of conductor at temperature T. ಹೌದಾ? ರೋ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ resistivity of the conductor at temperature T naught. T minus T naught ಅಂತಂದ್ರೆ change in temperature, increase in temperature. It is the idea. Okay. Now see here, ಇದಕ್ಕೆ equation 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? Dividing equation 1 by L by A. Dividing equation 1 on both sides. On both sides by L by A. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನಾವು L by A ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ multiplying equation 1 on both sides by L by A. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ರೋ ಆಫ್ T into L by A ಆಯ್ತದೆ. LHS side that is equal to rho naught into L by A into bracket 1 plus alpha T minus T naught. Getting it? Yes or no? Now rho into L divided by A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? resistance. ಹೌದಿಲ್ಲ? R equal to rho into L by A. previous class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು? resistance of the conductor at temperature T. ಹೌದಾ? This is initial resistance at 0 degree centigrade. ಹೌದಾ? into bracket 1 plus alpha into bracket T minus T naught. Call it as equation 2. ಇದು resistivity, ಇದು resistance. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಫಾನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. Therefore resistance of the conductor at temperature T is equal to R naught into 1, that is R naught plus R naught alpha into bracket T minus T naught. Okay, here you get the word RT minus R naught is equal to R naught alpha into T minus T naught. Okay, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. RT minus R naught divided by ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ into R naught, that is equal to alpha into T minus T naught. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore alpha is equal to what? RT minus R naught divided by R naught into bracket T minus T naught. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. RT ಲಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು, R naught ಲಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು. RT ಲಾರ್ಜರ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ RT is greater than R naught. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದಾ? ದೊಡ್ಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಇದೇನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು 0 ದಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? RT ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾರ್ಜರ್.
larger smaller increase in resistance ಬರುತ್ತಲ್ಲ, this is called what? Increase in resistance. ಹೌದಾ? ಈಗ T naught ದೊಡ್ಡದು, T ದೊಡ್ಡದು, ಹೌದಾ? 0 ರಿಂದ T ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾರೆ T minus T naught ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದೇನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is defined as the ratio of increase in resistance per degree centigrade rise in temperature. Delta T is change in temperature. The ratio of increase in resistance per degree centigrade rise in temperature to the initial resistance of the conductor. This is the definition of alpha. Hangara define temperature coefficient of resistance ಅಂತ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance is defined as the ratio of increase in resistance per degree centigrade rise in temperature to the initial resistance ಅಥವಾ resistance of the conductor at 0 degree centigrade. This is the definition of temperature coefficient of resistance. 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ define temperature coefficient of resistance and mention its SI unit ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ temperature coefficient of resistance is defined as the ratio of increase in resistance per degree centigrade rise in temperature to the initial resistance, and its SI unit is per degree centigrade ಅಥವಾ per Kelvin. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the SI unit of TCR. Getting the idea? ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್? ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್. Electric energy and electric power. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಅದರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. EMF ಅಂದ್ರೇನು? amount of work done in bringing the charges from one terminal to other terminal of the cell. That work done is called what? EMF of a cell, potential difference of a cell, voltage of a cell. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು 2 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಒನ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದು 2 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ EMF ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೆಗಿತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರ ವಿ ಅಂದ್ರ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ,
1 joule of either V 10 volt ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ here V is equal to what? V is equal to what? ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ V equal to work done in the charge Q ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 joule of work done ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ to bring the charge 1 coulomb from this terminal to this terminal. ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ 10 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಬರೀ ವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ is going to be done in bringing the 1 coulomb of charge from this terminal to this terminal. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಂಗಾರ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಐ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಬ್ಯಾಟರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕೋ ವರ್ಕ್ ಅದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಯಾಕೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಒಯ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್. ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಹಂಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಐ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ. This is the work done by the battery in order to maintain the current I for a time delta t. ಹೌದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದೇನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್? ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರೆಗೂ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. Getting the idea? Now what do you mean by electric energy of a circuit? Okay, electric energy ಅಂದ್ರೆ work done by the battery in order to maintain the current in a circuit for a given time is called what? Electric energy of a battery of a circuit. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು?
work done by a battery in order to maintain the current in the circuit for a given time. ಹೌದಾ? electric energy. electric power ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? electric power ಅಂತಂದ್ರೆ work done by a battery for a given time in order to maintain the current. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹೌದಾ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು? ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಈ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು, ಪವರ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀವಿ ನೀವು? ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆವಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಇದು ಕೇಬಲ್ ಅಂತ. ಈ ಕೇಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿ. ಆರ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಬಲ್. ಇದೇನಿದೆ? ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದೇನು? ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಐತಿ. ಅದು ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದು, ಇದು ಎಸ್ ಆರ್. ಹಂಗಾರೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ divided by delta t. Power is equal to V into delta Q ಅಂದ್ರೆ I into delta t divided by delta t. Delta t cancel. ಅಂದ್ರೆ P is equal to what? V into I. ಹೌದಲ್ಲ? P is equal to what? V into I. Potential difference into current. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. P is equal to what? ಈಗ R is equal to what? R is equal to V by I ಅದಲ್ಲ? ಹಂಗಾರೆ V is equal to I into R. ಹಂಗಾರೆ V is equal to I into R into I. ಹಂಗಾರೆ ಏನಂತ? V is equal to I square into R ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದರ ಪವರ್ ಅದು. ಹೌದಾ? I is equal to what? V by R. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗಾರೆ P is equal to I ಅಂದ್ರೆ V by R. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ ಇಂಟು ಆರ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತಿದೆ? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ? ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. and p is equal to I square into r. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, I square into r, and p is equal to ಏನು v square divided by r. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಪವರ್. ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ನಾ ಹೇಳೋದು? ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ.
ಸಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, in your home, at your home you are having a device, whatever it is, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗ, ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಐತಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ P is equal to what, ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ I ಐತಿ, I ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಪವರ್ P ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, V into I ಅಂತ ಬರೀ, ಹೌದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ ಹಂಗಾರ ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರೋ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ ಹಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಪವರ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಪವರ್ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗಾರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್, P is equal to V into I. ಹಂಗಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್, ಅದ ಈ ಕೇಬಲ್ ಪವರ್ ಏನದ, PC is equal to ಹೇಳಿ, PC is equal to ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, I square into RC, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇಲ್ಲ I ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೈರ್, ಹೌದಾ, RC ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಬಲ್, ಹೌದಾ. ಹಂಗಾರ PC ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಈ ವೈರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಬಲ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, RC ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ತಡೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತದ, ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನುಸುಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತದ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I square into RC. ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಬಲ್, ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಕೇಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾರ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಬಲ್ PC is equal to I value ಏನು, I ಏನು, R is equal to V by I, I is equal to V by R, sorry ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, R is equal to V by I, I square, R is equal to, sorry ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇದು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ I square ಐತಿ, ಹಂಗಾರ P is equal to V into I ಐತಿ, ಹಂಗಾರ I is equal to what, P by V ಐತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, P ಅಂದ್ರೇನು, ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, P by V, ಇದು P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಇದು V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ ಇಂಟು RC. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ power dissipated in the cable is equal to, sorry, is inversely proportional to square of the potential difference across this one. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, V ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್, ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದು, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಹೌದಾ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾರ ಇದಕ್ಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹಂಗಾರೆ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ, ಹೌದಿಲ್ಲ. If high voltage is delivered to this device, to this cable, then only power loss will going to decrease. Andra to reduce power loss, PC power loss, power dissipated. To reduce
power loss, what you should do? You must carry, you must transmit high voltage. High voltage na transmit ಮಾಡಿದ್ರೆ power loss ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಡಿವೈಸ್. ಎಂತ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತೇವೆ. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೋ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಹೌದಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ is a device which is used to vary the voltage. ಹೌದಾ? The transformer which increases the voltage, that is called what? Step up transformer. The transformer which decreases the voltage, that is called what? Step down transformer. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ in the form of heat. ಆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you should transmit high voltage from the power station. ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಳಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪವರ್. ಹೌದಾ? ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ನ ನೀವು ಕೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಮ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ DC ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾನ, ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು? ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ DC ಒಳಗೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪವರ್ ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ, ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ, ಮುಟ್ರು ಸಾಕು ಗಮನ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ DC ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥಿಯರಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನೀಟ್ CET ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಸೋದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್. ಹೌದಾ? ಅದರ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಸೇಫ್. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವರ್. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ expression for electric current. Current drawn by a battery. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾರೆ derive expression for current drawn by a battery ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ a battery. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ a battery. Current drawn by a battery.
5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅವು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಬಂದತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ರಾಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಇದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ this is the construction of a battery. Battery contains 2 electrodes which are immersed into the electrolyte. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ? ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಐತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಈ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್? ಆರ್ ಇದೆ. ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಟು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಂಗಾರೆ ಇವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಐತಿಲ್ಲ? ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲೋ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ರಾಡ್ ಅಂತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ರಾಡ್ ಅಂತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಈ ಎಂಡಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಆಗತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ತಡೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. The opposition offered by the cell itself to the flow of electrons, to the flow of current, is called what? Internal resistance, which is denoted by small letter r. Small letter r ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ತಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ತಾ ಇದೆ. That small amount of opposition offered by the cell itself to the flow of electrons is called what? Internal resistance, which is denoted by small letter r. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಏನು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಆ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಏನಾಗಿದೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಐತಿ. ಒಂದು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ದಲ್ಲ ವೈರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎ ಟು ಪಿ ಹೊಂಟಾವ, ಪಿ ಟು ಎ ಹೊಂಟಾವ, ಪಿ ಟು ಎ ಹೊಂಟಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್.
P to A to B, B to ಹೀಗೆ ಹೊಂಟೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ರೈಟಾ. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೊಂಟಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ P to A ಬರಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೌದಾ, ಇದು ವಿ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಾಕತ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಎರಡು ಎಂಡದಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಎಂಡದಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಎಂಡದಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Potential difference across the terminal of a cell. Therefore, potential difference across the two terminals of a cell. Two terminals of a cell is what? Potential difference across the two terminals. Two terminals are P ಮತ್ತು N. ಅವೆರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is VT. ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕತ್ತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಅದರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ when it is in open circuit, that is called what? EMF of the cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಾಗ ಐತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಬರಾಕತ್ತಾವ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ in order to bring the charges from this terminal to this terminal and it is an open circuit, it is called what? EMF of a cell ಅಂತ ಅಥವಾ potential difference of a cell ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? EMF. ಅಂದ್ರೆ potential difference ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಅದರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ is called what? Potential difference. Potential difference of the battery and it is an open circuit, it is called EMF. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಐತೆ ಇದ್ರೊಳಗ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಅದರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ is called what? Potential difference between those two terminals. Now, potential difference of the cell when it is in open circuit, it is called what? EMF. Now, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ, ಅದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಇವು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. The potential difference of the battery when it is in closed circuit is called what? Terminal potential difference ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ potential difference between the two terminals of a cell and it is in closed circuit, it is called what? Terminal potential difference. Potential difference between the two terminals of a cell and it is in open circuit, it is called what? EMF. ತಿಳಿಯುತ್ತೋ? ಇಲ್ಲ. EMF ಗೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? EMF ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ. ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಟರಿ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ EMF ಅಂತ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆದಾಗ ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಹೇಳುದು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ? ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಹೌದಾ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ taking the charges from this terminal to this terminal is called what? Potential difference between these two terminals, and this potential difference between these two terminals made in open circuit is called what? EMF. ಹೌದಾ? EMF of a cell ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗತ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ವಿ ಟಿ ಇದು ಇ, ಇದು EMF, ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ. EMF ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ, ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ EMF, ಹೌದಾ? ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂದ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ, ಬಹಳ ಚಂದ ಐತಿದ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. EMF ಜಾಸ್ತಿನೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ? ನೋಡ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೋ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, when the circuit is closed, this potential will be dropped, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಖರ್ಚಕ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯೋದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ EMF. ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದೇನು? ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಖರ್ಚಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆನು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ EMF, ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ EMF ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ EMF. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತಿಳಿಯಾದಂತೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು EMF ಅನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತಿ ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ EMF ಉಳಿತೈತಿ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ EMF ಉಳಿತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಗುರುತಿಸೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? This terminal potential difference is equal to potential difference across PA, correct? P and A, across P and A, across P and A plus potential difference across A and B, correct? Plus potential difference across N and D, right?
ಇವಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಮ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is equal to potential difference across P and A plus potential difference across A and B plus potential difference across N and B. Hangara, see here, what is the potential difference across P and A? V plus I, positive potential. P ಮತ್ತು A ಎಷ್ಟು potential positive plus what is the potential across A and B? Internal resistance ಎಷ್ಟೈತೆ? R ಐತೆ. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೈತೆ? I. I into R is nothing but potential difference across A and B. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Product of current and resistance is equal to what? Voltage potential difference. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀದು? I, the current passing through the electrolyte, I into internal resistance of the cell, battery. ಹೌದಾ? Plus potential difference across N and B is B minus. Negative potential maintain ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೈತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. I into R ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ನ್. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ minus I ತಗೊಳ್ತೀವಿ. I into R. This negative sign indicates what? In an electrolyte, current direction is reverse. Negative to positive. Current direction ಏನು? Positive to negative ತಗೋತೀವಿ. ಆ electrolyte ಏನಾಗಿದೆ? Negative electrode ಇಂದ positive electrode ಹೊಂಟೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, NB ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಹಂಗಾರೆ NB to PA ಬರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ B to A ಬರತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಂಗಾರ, therefore terminal potential difference V2 is equal to V plus ಇದನ್ನ ಬರೋದು ಪ್ಲಸ್ V minus minus I into R. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಬಹಳ ಚಂದ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡಾಗ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈ ಹಂಗಾರ ಇವು ಎರಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನರ್ಥ? ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ when the battery is open circuit, the potential difference ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕಳೆದ potential difference, the potential difference between the two terminals of a cell and it is an open circuit, it is called what? EMF. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? EMF ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈನಸ್ I into R. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇದಷ್ಟ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? Here, positive potential, negative potential. What was the potential difference? Potential difference between the two terminals of a cell that is open circuit. It is called what? EMF. Called as equation 1. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ಯಾಕೆ VT ಸಣ್ಣದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳೆದಿರಿ. ಸಣ್ಣದಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇದು. That's why I told you terminal potential difference is always less than EMF. Because when the circuit is closed, this EMF potential drop ಆಗೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಖರ್ಚು ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಏನಾಗೈತಿ? ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್? How much current is drawn from the battery? How much current is passing across R? Capital R ಎಷ್ಟು potential, ಎಷ್ಟು current ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ ನಾವು. Also we have ಏನು? Also we have R is equal to what? Sorry, I is equal to I ಬಂದ್ರೆ R ಬರ್ತದೆ. V is equal to
V is equal to I into R from Ohm's law. Called as equation 2. From Ohm's law we have V equal to I into R. This is the terminal potential difference. ಹೌದಾ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾರೆ ಸಿ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೈತಿ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೈತಿ EMF minus I into R is equal to ಮತ್ತೆ I into R, right? Yes or no? From Ohm's law we have terminal potential difference is equal to I into R. ಹಂಗಾರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ. therefore ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ E equal to I into R ಈ ಕಡೆ ಬರೀ plus I into small r. ಹಂಗಾರೆ E equal to I common ಬರ್ತೈತಿ R plus small r. therefore I is equal to what? E divided by R plus small r. This is the current drawn by the battery. ಆ ವೈರ್ ಒಳಗ ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇವ್ ಆರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂದ್ರೇನು EMF of a cell. ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೌದಾ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಆರ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿರೋದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. therefore Vt is equal to what? I value ಏನೈತಿ E divided by capital R plus small r. ಇಲ್ಲೊಂದು R and R ಇದೇನು this also expression for ಏನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ಹೌದಾ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ.